لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز ناظرین اور ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو اس عظیم مہینے میں یہ اسٹرینتھ اور یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھ سکیں، خدا کی اطاعت میں اپنے اوقات کو گزار سکیں، اور خداوند عالم نے جو ماہ مبارک رمضان میں روزے کو واجب قرار دیا ہے، اور اس روزے کو واجب قرار دینے کا جو مقصد خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہم سب کو روزہ رکھنے کی تاکید اس لیے کی ہے تاکہ ہم سب کے اندر تقوی آ جائے۔ تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے ایام میں روزہ رکھ کر ہم سب متقی بن جائیں، آج کی اس مختصر سی تقریر میں تہذیب نفس اور طہارت نفس کے حوالے سے کچھ معروضات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ خداوند عالم نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے چونکہ خداوند عالم ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور روزہ رکھتے رکھتے ہمارے اندر تقوی الہی داخل ہو جائے، اور تقوی اس وقت تک کسی ایگزسٹنس میں سما ہی نہیں سکتا جب تک کسی انسان کا ظرف پاک نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی پاک غذا کو کسی گندے برتن میں ڈالیں گے تو جو ہے چونکہ برتن گندا ہے تو غذا بھی خود بخود امپیور اور گندی ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے اگر خداوند عالم چاہ رہا ہے کہ ہم متقی بن جائے تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ تقوی کو اپنے اندر سمانے کے لیے ہمیں اپنے وجود کو، اپنے ایگزسٹنس کو پاک و صاف کرنا ہوگا۔ اور خداوند عالم ماہ مبارک رمضان میں جو روزے کو واجب قرار دے رہا ہے، اور خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے میں نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور وہ انسان کے جس کا نفس پاک نہ ہو وہ کبھی تقوی کی بو کو بھی چھو نہیں سکتا۔ میں اپنی بات کو ایک چھوٹے سے انٹروڈکشن اور مقدمے کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کو اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر خداوند عالم ہمیں تعقل، تفکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ خداوند عالم جگہ جگہ پر انسانیت کی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ آواز دیتا ہے کہ کیا تم تعقل نہیں کرتے؟ کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ یعنی خداوند عالم قرآن مجید میں بارہا ہمیں تفکر کی، بارہا ہمیں تدبر کی، بارہا ہمیں تعقل کی دعوت دے رہا ہے۔ ذہن میں یہ سوال پوز ہوتا ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں
ہر کچھ صفوں کے بعد ہمیں تعقل کی دعوت کو کیوں دے رہا ہے؟ اگر ہم تعقل پر تھوڑی دیر دقت کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی تعقل پر رکی ہوئی ہے۔ میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اچھا کام کرنا چاہے یا غلط کرنا جو کام کرنا چاہے، مثال کے طور پر ایک چور ہے، چوری کرنے اگر وہ چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو ایسے ہی اٹھ کر چوری نہیں کرتا ہے، پہلے وہ تعقل کرتا ہے، ذہن میں ایک مرتبہ چوری کو انجام دیتا ہے، پھر اس کے بعد خارج میں جا کر چوری کو انجام دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے، نیک کام کو انجام دینا چاہتا ہے، تو پہلے ہی مرحلے میں پیسہ سائل کے یا مستحق کے ہاتھ میں نہیں پہنچتا ہے، پہلے انسان تعقل کرتا ہے، ذہن میں سارے سین کو کریٹ کرتا ہے، اسے ذہن ہی میں پلے کرتا ہے، پھر اس کے بعد خارج میں اسے پلے کرنے کے لیے انسان قدموں کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں تعقل کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر کام سے پہلے تعقل کرے، تدبر کرے، چونکہ اسی تعقل اور تدبر کی وجہ سے ہماری دنیا بھی آباد ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی آباد ہو سکتی ہے۔ اگر انسان دنیاوی امور میں صحیح تعقل کرے گا، صحیح تدبر کرے گا تو صحیح فیصلہ لے گا، اگر صحیح فیصلہ لے گا تو اس کا نتیجہ بھی صحیح ملے گا، اور اسی طرح سے دینی امور میں بھی انسان پہلے تعقل کرے گا، پھر اس کے بعد دینی عمل کو انجام دے گا تو اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لہٰذا خداوند عالم قرآن مجید میں یہ جو ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ تم تعقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تفکر سے کام کیوں نہیں لینا چاہتے، اس کا مطلب یہ کہ خداوند عالم ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، اور بالکل اسی طرح سے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، تو دونوں کا دار و مدار ایک ہی چیز میں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تعقل اور تدبر کے ساتھ کام لے۔ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم قرآن مجید کو سال کے دوسرے ایام سے کچھ زیادہ ہی پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ قرآن مجید کے صفحوں کو صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے صفحوں کے بارے میں تعقل، تدبر اور تفکر سے کام لینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم حضرت ابراہیم کی داستان پڑھیں گے تو صرف اگر داستان سمجھ کر پڑھیں گے تو صرف یہ سمجھ میں آئے گا کہ حضرت ابراہیم کو نمرود نے آتش کے حوالے کیا۔ اگر ہم جناب موسیٰ کی داستان کو داستان سمجھ کر پڑھیں گے تو صرف ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا، بالآخر حضرت موسیٰ دریا سے پار ہو گئے اور فرعون دریا میں غرق ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر حضرت یوسف کی داستان پڑھیں گے تو صرف داستان اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ خوبصورت بچہ تھا جس کے کچھ سوتیلے بھائی تھے جو اس سے حسد کر رہے تھے اور انہوں نے اسے کنویں کے حوالے کر دیا اور یہ مصر میں پہنچ گیا، ایک دن یہ عزیز مصر بن گیا۔ لیکن انہی داستانوں کو اگر ہم تفکر، تعقل، تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہمیں ہر چیز میں ایک درس ملے گا۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کی داستان میں اگر ہم تعقل کریں، ہم تدبر کریں، ہم تفکر کریں تو ہمیں یہ لیسن مل سکتا ہے کہ دیکھو آگ کا کام جلانا ہے، ساری طاقت نمرود کے پاس تھی، لیکن پھر بھی ابراہیم کا بس جانا یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں یہ اسٹرانگ بلیف رکھنا چاہیے کہ حالات جتنے بھی ناسازگار ہو اسے یہ پکا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان سارے حالات کے اوپر بھی یہ خدا ہے، وہ چاہے تو آپ کو گلزار میں بدل سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم حضرت موسیٰ کی داستان پڑھیں گے تو پھر ہم ایک مورل لیسن کو حاصل کر سکتے ہیں کہ پوری طاقت فرعون کے پاس تھی، پانی کا کام ڈبو دینا ہے، غرق کر دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر خدا کی نظر ہو، خدا کا نظر کرم ہمارے اوپر ہو تو پھر وہ پانی جو ڈبونے والا ہے اگر ایمان کے ساتھ ہو تو اسے دریا سے پار کرا دیتا ہے، اگر خدا کے مقابلے میں ہو تو وہی پانی انسان کو ڈبو دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اس عظیم مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تعقل اور تفکر کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اب ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے
ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और मैंने तकरीर की इब्तिदा में आपको ये बताने की कोशिश की थी कि मुत्तकी बनने के लिए हमें तहज़ीब नफ्स और अपने सोल को प्योरीफाई करना होगा, चूँकि तहारत नफ्स के बग़ैर इंसान कहीं भी नहीं पहुँच सकता है। माह मुबारक रमज़ान एक अजीम महीना है कि जिस महीने के अंदर इंसान दूसरे महीनों की बनिस्बत अपने नफ्स को हर तरह की आलूदगी और हर तरह की इम्प्योरिटी से प्योरीफाइड कर सकता है। आज की इस मुख्तसर सी तकरीर में मैं 2-3 चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, जिन पर चलते हुए हम अपने नफ्स को हर तरह की गंदगी से दूर रख सकते हैं। सबसे पहला मरहला, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सोल, हमारी रूह, हमारा नफ्स पाकीज़ा हो जाए, तो सबसे पहला स्टेप जो हमें उठाना है वो ये है कि हमें अपने अज़्म को, अपने इंटेंशन को, अपने इरादे को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना होगा। पहले ये इरादा करना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते तो हैं कि अपने आप को सुधारें, चूँकि उनका इरादा मजबूत नहीं है, वो कहते हैं कभी वक्त मिलेगा तो करेंगे। नहीं, माह मुबारक रमज़ान की पहली तारीख़ है और इस अजीम महीने की इस अजीम पहली तारीख़ में आइए हम और आप मिलकर ये अज़्म करते हैं और एक इरादा पक्का बनाते हैं कि हमें किसी तरह से अपने नफ्स को हर तरह की गंदगियों से, हर तरह की खबासतों से पाकीज़ा रखना है। चूँकि रिवायतों में मिलता है कि जहन्नम में अक्सर लोग वही जाएंगे कि जिनका इस दुनिया में अज़्म और इरादा, इंटेंशन ज़ईफ़ था, और जन्नत में भी अक्सर वही लोग जाएंगे कि जिनका इस दुनिया में इरादा मजबूत था। लिहाजा चलिए हम और आप मिलकर, माह मुबारक रमज़ान की पहली तारीख़ है, पहले अज़्म मजबूत करते हैं, पहले इरादा करते हैं कि हम अपने नफ्स को हर तरह की खबासत से, हर तरह की गंदगी से दूर रखने की कोशिश करेंगे। अब सिर्फ अज़्म से काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठकर इरादा कर लूँ कि मुझे कल बेंगलोर जाना है, अगर मैं 5 साल तक यहाँ बैठकर इरादा करूँ कि मुझे बेंगलोर जाना है, तो मैं बेंगलोर जाने वाला नहीं हूँ जब तक अमली इक़दाम नहीं करूँगा। बिल्कुल इसी तरह से पहले हम अपने अज़्म को मजबूत करें कि हमें तहारत नफ्स की तरफ अपने आप को ले जाना है, फिर उसके बाद अमली मैदान में कदमों को आगे बढ़ाएं। अमली मैदान में क्या करना है? कोशिश करना है हमें अच्छे अमाल को अंजाम देना है, बुरे अमाल से अपने आप को दूर रखना है। क्योंकि सिर्फ नियत करके बैठ जाने से कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। पहले नियत करना है, इरादे को मजबूत करना है। सेकेंड स्टेप ये है कि हमें प्रैक्टिकल फील्ड में अपने आप को ले जाना है। जो वाजिबात हैं उसे अदा करने की कोशिश करें, जो मुहर्रमात है उससे अपने आप को दूर रखने की मुकम्मल कोशिश करें। ये 2 मरहलों से भी काम पूरा नहीं होगा, तहारत नफ्स हासिल नहीं होगी, बल्कि तीसरा स्टेप ये है कि हमें असेसमेंट करना होगा, हमें हिसाब किताब रखना होगा। मिसाल के तौर पर हर दिन सोने से पहले हमें हिसाब किताब करना होगा कि आज माह मुबारक रमज़ान की तारीख में सुबह से लेकर शाम तक मैंने कितने गुड डीड्स, अच्छे अमाल अंजाम दिए और कितने मुझसे बुरे काम और हराम काम मैंने अंजाम दिए हैं। और ख़ुद आपका ये हिसाब रखना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी बाउंटीज और बहुत सारी बरकतों को लेकर आएगा। दास्तान मिलती है कि एक नौजवान था, एक आलिम दीन ने कहा कि इंसान को चाहिए कि वो अपना हिसाब किताब रोज़ लिखे। एक नौजवान ने इस आलिम दीन की बात सुनी, वो घर जाता है, घर जाने के बाद डायरी लेता है और डायरी को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एक तरफ के सफ़े में लिखता है अच्छे अमाल, दूसरे तरफ लिखता है बुरे अमाल। रोज़ाना सोने से पहले वो एक कागज़ पर अच्छे अमाल को दर्ज करता है, दूसरे कागज़ पर बुरे अमाल को दर्ज करता है। इस सिलसिला चल रहा था कि एक दिन वो आता है, रोज़ाना की उसके रूटीन के मुताबिक वो अच्छे अमाल और बुरे अमाल को नोट करने के लिए डायरी उठाता है, तो क्या देखता है कि अच्छे अमाल तो लिखे हुए हैं, लेकिन बुरे अमाल जहाँ पर थे वहाँ नहीं है, बल्कि वहाँ से एक नूर निकल रहा है,
वो दौड़ते हुए उस आलिम दीन के पास आता है और पूछता है कि आका, आपने जब से कहा था तब से मैं मेरे गुड डीड्स और बैड डीड्स दोनों को मैं नोट कर रहा था, लेकिन आज जब मैं नोट करने के लिए गया तो मैंने देखा कि अच्छे अमाल तो वैसे के वैसे हैं, लेकिन बुरे अमाल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आलिम दीन कहते हैं कि ये तुम्हारे लिखने की वजह से है, चूँकि तुम्हें अपने बुराइयों का एहसास था, लिहाजा खुदावंद आलम ने तुम्हारे बुरे अमाल को मिटा दिया है। चूँकि ये अवेयर था, इसे मालूम था, ये गफलत में नहीं था, बुरे अमाल अंजाम देता था तो उसे नोट भी करता था और कोशिश करता था कि आइंदा उसे अंजाम ना दे। लिहाजा अभी तक तहारत नफ्स के लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल के लिए मैंने 3 स्टेप्स को आपके सामने पेश किया। सबसे पहला स्टेप, हमें इरादे को मजबूत करना होगा। दूसरा स्टेप, हमें प्रैक्टिकल फील्ड में वारिद होना पड़ेगा। तीसरा, हमें अपना असेसमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद चौथा जो है मुराक़बा है। मुराक़बा क्या है? देखिए, कभी कभी इंसान इरादा भी कर लेता है, आमाल भी अंजाम देता है और उसका अकाउंट भी रख रहा है, लेकिन कभी कभी वो अच्छे काम अंजाम देते हुए आगे बढ़ता है, उसे पता नहीं चलता कि कब वो अच्छे कामों को अंजाम देते देते उसके अच्छे काम बुरे कामों में बदल गए। मिसाल के तौर पर, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, पहले नहीं पढ़ता था, मैंने इरादा किया कि मैं कल से नमाज पढ़ूंगा और मैं नमाज पढ़ना भी मैंने शुरू कर दिया और उसका हिसाब किताब भी मैं रख रहा हूँ, लेकिन एक तीसरी आफत और एक तीसरी मुसीबत है जो अनजाने से, गैर महसूस तरीके से हमारी ज़िंदगी में वारिद हो जाती है। मिसाल के तौर पर, कैसे मेरा इरादा भी मजबूत है, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं हिसाब भी रख रहा हूँ, लेकिन अब थोड़े हालात बदल गए। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ही सबसे अच्छा नमाजी हूँ, चूँकि मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं ही बेहतर हूँ, मेरे अलावा जितने लोग हैं वो सब कुछ बेकार है, चूँकि उनसे ज़्यादा मैं सजदे करता हूँ, उनसे ज़्यादा मैं नमाज पढ़ता हूँ। लिहाजा इंसान का सिर्फ इरादे को मजबूत कर लेना और अमल को अंजाम दे देना और उसका अकाउंट रख लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इंसान को अपने आमाल का मुराक़बा भी करना होगा। कई औक़ात ऐसा होता है कि इंसान ये सोचता है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, यहाँ तो ये फॉर्मल तरीके से वो अंजाम दे रहा है, लेकिन खुदा ना खास्ता जब वो रोज़े क़यामत अपने नामे आमाल को देखेगा तो वो जो ये समझ रहा था कि मैं सबसे बड़ा इबादत गुजार हूँ, मैं सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ने वाला हूँ, मैं सबसे ज़्यादा रोज़ा रखने वाला हूँ, खुदा ना खास्ता अगर ये इस सोच में दुनिया में मुब्तला हो जाए तो फिर क़यामत का दिन सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए हसरत का दिन होगा। लिहाजा नाज़रीन और नाज़रात, माह मुबारक रमज़ान की पहली तारीख़ है, चलिए हम और आप मिलकर एक साथ ये अज़्म करते हैं, ये इरादा जो है मजबूत बनाते हैं कि जितने अच्छे आमाल आज तक हमने अंजाम नहीं दिए हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस माह मुबारक रमज़ान के तुफ़ैल से उन आमाल को शुरू करें और खुदा ना खास्ता अगर कोई बुरा आमाल, कोई बुरी हैबिट हमारी ज़िंदगी में थी तो माह मुबारक रमज़ान की पहली तारीख़ बेहतरीन तारीख़ है। हम और आप मिलकर खुदावंद आलम की बारगाह में इस इरादे को ज़ाहिर करते हैं कि आज के बाद हम बुरे आमाल से दूरी इख्तियार करेंगे और अच्छे आमाल को ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम देने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से सिर्फ अंजाम नहीं देंगे बल्कि हमेशा अपने आमाल का असेसमेंट भी करेंगे और उसके साथ साथ अपने आप का मुराक़बा भी जो है करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छे आमाल अंजाम दे रहे हैं और खुदा ना खास्ता क़यामत के दिन हमारा नाम आमाल खाली ना हो। चलिए, तकरीर की आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल करबला मीडिया के नौजवानों का कि जिन्होंने माह मुबारक रमज़ान में ये अजीम कदम को उठाया। देखिए, दीन को फैलाना सिर्फ एक मौलाना या किसी इदारे का काम नहीं है, बल्कि हर मोमिन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तरीक़े से जितना हो सकता है इस्लाम को प्रोपगेट करने की कोशिश करें। मैं खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खुदावंद आलम इन नौजवानों की तौफ़ीक़ात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।